ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಏ ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. ఎన్నెన్నో సౌండ్ వస్తున్నాయి. లాస్ వినిపిస్తుందా? లాసా ఏదో అనిందిరా. నా దృష్టి అంతా ఇక్కడ పెడతాను. నేను నైట్ విజన్ చూడలేకపోతున్నాను. నేను లేదు, నాకు కొంచెం క్లియర్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది కిషోర్. ఒక రకమైన ಫೀಲಿಂಗ್, నాకు ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ఇక్కడ ಪಟ್ಟೇಸ್ಕೊಂಡಟ್ಟು ನಿಂದೆ ಚೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ನಾನಿನ್ನು 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? నాకు హెల్ప్ చేయడానికి వస్తావా ప్లీజ్? లాస్యా, చాలా దూరం నుంచి వచ్చాను నీకోసమే. నువ్వు హెల్ప్ చేయగలవనే నమ్మకంతోనే వచ్చాను. కీర్తన గారు, వచ్చాడా? నేను సమాధిలో నువ్వు అటాక్ చేసినా నేను వెళ్ళను ఇక్కడి నుంచి. కీర్తన గారు, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಸ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ಸಹಾಯ ನಾನು ಸತ್ತೋವರೆಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊತೀನಿ. ಗಾಯ್ಸ್, ಇವರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು వీడియోದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, స్కిప్ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. తిను నాకు చేసిన హెల్ప్ మాత్రం ఎప్పటికీ నేను రుణపడి ఉంటాను తనకి. ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. నేను ఇప్పుడు బ్రతికున్నానంటే లాస్యానే కారణం. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುವ ಪಂಚ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೊನೆ ದಿನ, ಕೊನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗಲೇ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. నేను మొబైల్ కూడా యూస్ చేయడం మానేసినాను గైస్. నా 3-4 డేస్ నుంచి నేను మొబైల్ పట్టుకుంటే భయం వేస్తుంది. ఏం జరుగుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. నాకు వామిట్ సెన్సేషన్, మరి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి చాలా వరకు. నేను నిలబడే పొజిషన్లో కూడా లేను. నా చుట్టూ ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది ಅಂటున్నారు మా ವೈಫ್ వాళ్ళు ಕೂಡ. ನನಗೆ ಒಂಥರ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಕಿಶೋರ್ ಹೊಸ್ತಾಂದು కదా, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಾಗ ಕಿಶೋರ್ ಅದೇ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಭಯ ಬೀಳಿ ನನ್ನ ಬನ್ನಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡೋಣ. కిషోర్ ಹೋಗೋಣ పోదామా? ఓకే. సో ఇంకొకటి చెప్పాలంటే, నేను ఏ లొకేషన్కి వచ్చానో మీరు ತಮ್ನೇಲ್ చూసింటారు, ತಮ್ನೇಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಯ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೆಣ್ಮಗು ಸಪೋರ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೆಂಗಾದರೂ ಅವ್ರ ಆತ್ಮ ಅಲ್ವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾನು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಕರೆದ್ರೆ ಆಚೆಯಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಆ ಪೂಜೆನ ಇದು ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಇದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಪ್ಪ. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೋ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ನೋಡೋಣ, టైం ಇಲ್ಲ కిషోర్. యూట్యూబ్ మర్చిపోయాను రా గైస్. టైం కూడా లేదు నాకు. చాలా వరకు నా బాడీ నాకు సిగ్నల్ ఇచ్చేస్తుంది. ఒక రకమైన ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు.
మాట్లాడినట్టు వచ్చింది సౌండ్. చూసుకోవాలి రేపు పాములు ఉంటాయి కిషోర్. నేను వచ్చిన చోట్ల పక్కన ఆ? ఈ పక్కన పక్క ఇదే, ఇది వాగు నీరు. ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ನನಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, నా కోసం చేయాల్సిందే ఒకటి, లాంగ్వేజ్ గురించి చూడకండి ప్లీజ్, లాస్ట్ వరకు చూడండి, నా కోసం ప్రే చేయండి. అర్థం కావాలి, నేను ಕಷ್ಟಪಡಿಂದು దీనికోసమే. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಜನಗಳಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಂತ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಅವರು ನನಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗೈಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಯ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಂದರೆ ಲಾಸ್ಯ ಬಂದರೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಯನೇ ನಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದು. ಈ 2-3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ 12 o'clock ಒಳಗಡೆ ನಂದು ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಸೌಂಡು ವಿನಿಪಿಂచిన గాయస్ షిట్, నేను అడుగు వేసే ప్రతి చోట నాకు నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అన్నారు. ఒప్ప కిషోరు ఏది మిస్ అయిందేదా, అట్లే ఉండదు కదా. నువ్వు ఎన్నిసార్లు వచ్చావు ఈ లొకేషన్ కిషోరు? మేబీ 1 or 2 times వచ్చి 2 days వచ్చావా? మొత్తం దిలీప్ ఒకసారి వచ్చిన ఇదే రాయి ఇంకా అట్లే ఉంది. ఓకే గైస్, నేను చేయాల్సింది ఎంత వీలైనా, చాలా కాలం తర్వాత వచ్చాను కాబట్టి ఈ సర్కిల్ వేయడానికి ఇక్కడే నేను సర్కిల్ వేయాలి. సో ఆ పూజకి కావాల్సిన డీటెయిల్స్ మొత్తం ఫినిష్ చేసుకొని రామకృష్ణ సిద్ధాంతి గారికి కాల్ చేసి సో డీటెయిల్స్ అన్నీ ఫినిష్ చేస్తాను. ఓకేనా, ఇక్కడే రౌండ్ వేసేస్తాను. రౌండ్ వేసి నేను మధ్యలో కూర్చోవాలి స్వామి చెప్పినట్టు. మళ్ళీ నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంది, ఒకసారి ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటాను. మీకు కూడా వీలైతే ಅವ್ರಿಗೆ ఓకే అంటే ఆయనకి ఫోన్ చేసి వీడియో రికార్డింగ్లోనే చూపిస్తాను. ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಫೋನ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಬೇಕು. ನನಗೆ డీటెయిల్స్ ಕೆಲವು మర్తోకింది. ఓకేనా కిషోర్? రెడీనా? సెటప్ చేసుకున్నాం మనం. ಗೈಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೋ ಅಂತ. ಸೊ ಸರ್ಕಿಲ್ ಹಾಕೋದ್ವರೆಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರೆಗೂ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಭಯದಿಂದ ನನಗೆ ಮಾತೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. కిషోర్ రకంగా అవుతుందిరా, వామిట్ లాగా మళ్ళీ అవుతుందిరా. తొందరగా స్టార్ట్ చేస్తాం. ఒక నిమిషం కాల్ చేస్తాను. స్వామికి కాల్ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. హలో స్వామి. నమస్తే నాయన, బాగున్నాయా? బాగున్నాను స్వామి. అదే నేను లాస్ట్ ఇయర్ లొకేషన్కి వచ్చాను. సో ఆ వీడియో మీరు చెప్పినట్టు సర్కిల్ వేయాలి అన్నీ చెప్పినా కదా, దానికి మీకు డీటెయిల్స్ ఏమేమి మళ్ళీ నాకు చెప్తే ఆడియన్స్, నేను వీడియో కూడా రికార్డ్ చేస్తున్నాను. నేను చెప్పిన కదా
అది మధ్యలో అనేది ముగ్గులాగా వేసి రథం ముగ్గులాగా వేసి అందులో కూర్చోమని చెప్పిన కదా. అవునవునవును, అది వేస్తాను. మీరు డీటెయిల్స్ చెప్తే నేను ఇప్పుడు నీట్గా అది అది అందుట్లో వేసేసి ఒక ముగ్గులాగా వేసిన తర్వాత నేను చెప్పినట్టుగా వేసిన తర్వాత అక్కడ కూర్చో, నువ్వు అందుట్లో కూర్చో స్వామి. కూర్చొని ఖచ్చితంగా కూర్చొని శంఖం ఉంది కదా, శంఖం స్వామి ఉంది. ఆ శంఖం అనేది ఒక 10 నిమిషాల పాటు వరకు కూడా అది ఊతూనే ఉండు. చెడు ప్రయోగం నీ మీద అనేది మొన్న అమావాస్యకి జరిగిందయ్యా. ఇతర వాళ్ళు చేసేసారు నీ మీద చెడు ప్రయోగం బలమైంది, చేసిరు నీ మీద. చేయటం వలన ఇప్పుడు అసలు నువ్వు చెప్పాలి చాలా అదృష్టవంతుడు. గండంలోంచి బయటపడుతున్నావు అంటే నువ్వు అదృష్టమే నీకు స్వామి. ఇప్పుడు ఇది ఫినిష్ చేయాలని లాస్యా ఇది ఆత్మని పిలిస్తే అవుతుందా అని, తను వస్తుందా లేదా అని తెలీదు. ఒకప్పుడు నాకు జరిగినదే, ఇప్పుడు వస్తుందా లేదా అని తెలీదు. ఉందా లేదా విముక్తి అయిపోయిందా తెలీదు. సో నేను చేయాలనుకుంటున్నా. సరే అదైతే చేసి శంఖము 11 నిమిషాలు నేను ఊదాలి అంతే. 11 నిమిషాల వరకు ఆ శంఖం ఊద్దు, ఆడే కూర్చో, నువ్వు కదలొద్దు, నువ్వు నీకు ఏమీ భయమే లేదు. అవి కాకలు వినపడుతుంటే అటు ఇటు కాకలు వినపడుతుంటే నువ్వు కదలొద్దు స్వామి. అరుపులు వినపడతా ఉంటాయి. వినపడినాక నువ్వు భయపడుకోకుండా అట్లాగే కూర్చొని అట్లాగే ఊదుతా ఉండు. సరే స్వామి. నేను చేయాల్సింది నేను ఇక్కడ చేస్తున్నాను. నీ గురించి స్వామి చేయండి. నేను చేయాల్సింది నేను చేస్తున్నాను. నేను అన్ని చక్కగా చేస్తున్నాను. నేను ఇది చక్కగా నేను చెప్పినట్టు నువ్వు అక్కడ చేసుకో. నీకు బలమైన యంత్రాలు పంపిస్తా నేను. ఓకే స్వామి. అవి కట్టుకో, ఇంకా నీ మీదకి రాదు, ఇంకా ఏదిగా అంతా తొలగిపోతే బాగుంటావు ఇక. సరే స్వామి. ఓకే సరే స్వామి, మొదలు పెడుతున్నాను. సరేనయ్యా, మొదలు పెట్టి నువ్వు స్టార్టింగ్ లో ఉండి భయపడకు, ధైర్యంగా కూర్చొని అది ఊతూనే ఉండు, అక్కడ కూర్చో దాంట్లో. సరే స్వామి. ఓకే ఓకే కిషోరా. గైస్ నైట్ విజన్ ఆన్ సెటప్ చేసి సర్కిల్ వేసేసి లాస్యాని పిలవడానికి ట్రై చేస్తాను. ఆ తర్వాత నేను ఆయన చెప్పినట్టు శంఖము ప్రతి నిమిషానికి నేను ఒకసారి ఊదాలి. అది ఒకటే నాకు మైండ్లో రన్ అవుతుంది. అదేమి నన్ను కాపాడేది నార్మల్ శంఖం అయితే కాదు. ఇది మీకు తెలిసే ఉంటుంది. అశ్వత్థామ అని నేను నమ్ముతున్న శంఖం అది శివుడు నాకు ఇచ్చిన శక్తి అని నేను అనుకుంటున్నా. చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. కిషోర్ ఓకేనా, సెటప్ చేద్దామా? గాయస్ అక్కడికి ಹೋಗಿ కూర్చుంటుంది, చూపించు. అక్కడ పోయి కూర్చుంటాను గాయస్ మధ్యలోకి. నేను చేయగలిగింది చేశాను. సో లోపలికి వెళ్ళి నేను నైట్ విజన్ కనిపిస్తుంది. సో నైట్ విజన్లో ఎక్కడికి వస్తుందో తెలియదు నాకు. సో మినిమం నా దగ్గరికి రావాలి, తను నా సర్కిల్కి రావాలి. కిషోర్ నీ వెనకాల కూడా నువ్వు గమనిస్తూ ఉండు. ఏదైనా ఒక రకమైన హీట్ సౌండ్, ఇది హీటు లేదా కోల్డ్ లాగా అనిపిస్తుంది నీకు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు. అది ఓకేనా? నాకు చెప్పు నాకు అట్లా వచ్చినప్పుడు. ఓకేనా? రెడీ? మొదలు కిషోర్. ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೈಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೂ. ಶಂಕನ ತೆಗೆದಿದೆ. ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಲೋ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓದೋದು నాకు తెలీదు. కానీ ఎంత వీలైతే 12 లోపల ఇది క్లియర్ అవుతుంది నాకు అని చెప్పారు. నేను 11 నిమిషాలు చేయాలా. 9 గంటలు అవుతుంది టైము, రాత్రి 9 గంటలు. సో నాకు టైం లేదు, లేకపోతే అర్ధరాత్రి రాగలను. ఈ టైంలో ಲಾಸ್ಯ ವಸ್ತದ ರಾಧಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು, ಲಾಸ್ಯ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ 9 o'clock ಆಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ. 12 ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಇವೆಲ್ಲ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ರೆಡಿ ಕಿಶೋರ? ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮಂತ್ರ ಚదివేస్తాను. ఓం నమ ಶಿವಾಯ. ಆಜಾನು ಇస్తున్నాను ಕಿಶೋರ್. ಲಾಸ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು. ಅವರು ಬಂದರೆ ನಾನು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಯ ಬರಬೇಕು. ಲಾಸ್ಯ ఉందా లేదా తెలియదు. నాకు ತನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವಳಿಗೆ.
ನನಗೂ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ఇవాగ ಅವ್ರು ఇదారా ఇల్వా అవులు అంతా ನನಗೆ తిಳ್కోಬೇಕು. తను ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలి. నాకు హెల్ప్ చేయడానికి వస్తుందా లేదా అనేసి. లాస్యా ప్లీజ్ ఇక్కడ ఉన్నావా? లాస్యా, ప్రజ్వల్, లాస్యా నా కోసం హెల్ప్ చేయాలి. నా మీద ప్రయోగం జరిగింది, దాన్ని తిప్పి కొట్టాలి. నా ప్రాణం పోయే ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ వచ్చాను. ನಾನು ಇನ್ನು 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? నాకు హెల్ప్ చేయడానికి వస్తావా ప్లీజ్? లాస్యా, చాలా దూరం నుంచి వచ్చాను నీకోసమే. నువ్వు హెల్ప్ చేయగలవనే నమ్మకంతోనే వచ్చాను. ನೀನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ, ప్లీజ్ రా. లాస్యా, లాస్యా, లైట్ ఉండడం వల్ల రావట్లేదండి. లైట్ ఎంత ఉందిరా బ్రైట్నెస్? 1%. మొబైల్ టార్చ్ మాత్రమే చూపించగలవా? మొబైల్ టార్చ్ చేసి ఇది ఆఫ్ చేయడానికి ట్రై చేయి. లాస్యా ప్లీజ్ రా. లైట్ నేను ఆఫ్ చేస్తాను, తగ్గిస్తాను. చాలా నేను కనిపిస్తున్నా కిషోర్, దాంట్లో కొంచెమైనా. లాస్యా ఇప్పుడు రావచ్చు. నా దగ్గరికి రా ప్లీజ్. ఉన్నావా ಪ್ಲೀಸ್? ಲಾಸ್ಯಾ, ಟೈಮ್ లేదు నాకు. ಲಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಶಿವರಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಫುಲ್ಲು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೂಚನೆ ಪಲ್ವೇ ಕಿಶೋರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸನೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಅವ್ನು ನಂಬಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಅವನಿಗೂ ಭಯ ಇದೆ. ಅದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ. లాస్యా, నువ్వు వస్తేనే నేను ఈ పూజ స్టార్ట్ చేయగలను. ప్లీజ్ నువ్వు ఉండాలి నాకు ಸಪೋರ್ಟು. ನನ್ನ ಔಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೇ ಒಳಗಡೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಳಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ. ಇದಿದ್ದರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಶೀಕರಣ ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಅವು ఎదురు గాలి కదా, ఎంత గాలి వస్తుంది సైడ్ గైస్. గాలి ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ. కూల్గా లాస్యా రా. కనబడట్లేదు కదా, కంటికి కనిపించలేదు. లాస్యా ఇక్కడ. లాస్యా మనీ అంటారా? వినిపించిందా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లాస్యా. నైట్ విజన్లో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? ఓ మై గాడ్, దీనిలో కనబడట్లేదురా గాయ్స్. మా కంటికి కూడా కనిపించా తను. లాస్యా, ప్రజ్వల్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? ప్రజ్వల్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాడు? నైట్ విజన్ సెట్ చేయలేకపోయినాను ಪೂರ್ತಿಗ. ತನು ಮಾತ್ರ ಕನಿಪಿಯಾಲಿ. ಅವಳು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಂತ. ಅವಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು లాస్యా అక్కడే ఉండు, నేను 10-11 నిమిషాల్లో నేను ఫినిష్ చేస్తాను. నీకు అర్థమైంటుంది ఈ శంఖము నీకు డిస్టర్బ్ చేయకుండా చేసిన 11 నిమిషాలు నా కోసము. ప్లీజ్. రేపు వేరే సౌండ్స్ కూడా రావచ్చు అని చెప్పాడు కదా స్వామి. ಬೇರೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಸ್ತಾಯಂತ, ಬೇರೆ ಸೌಂಡ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಇದು ಊದಬೇಕು, ಬ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ఓహో, నా బాడీలో వైబ్రేషన్స్ నేను గమనిస్తున్నా.
రాదురా నాకు. ఏంట్రా సౌండ్ అదా? నువ్వేం సౌండ్ చేస్తుంటావు? లాస్యా వినిపించిందా మీకు? వేరే సౌండ్ వచ్చింది. ఈ బేస్ అది అంటే అంటే వశీకరణ ఒక నెగిటివ్ ఎనర్జీనా అంటే ఆత్మ లాంటి దాన్ని సెండ్ చేసి చేస్తారా అని అనిపిస్తుంది కిషోర్ కదా. నా చుట్టూ నెగిటివ్ ఎనర్జీ. లాస్యా 10 minutes అయిందిరా. బరల్లా. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. లాస్ట్ టైం ఒకసారి ట్రై చేస్తా కిషోర్. నా దగ్గర నుంచి ఈ సౌండ్ ఉంటే చాలు, దీని నుంచి కొంచెం సౌండ్ వచ్చినా చాలు. గైస్ నమాజు నడితే సో నమాజ్ ఎందుకంటే రంజాన్ ఒక్క పొద్దులు ఏమంటారు దాన్ని కిషోర్? రంజాన్ ఒక్క పొద్దుల్ని. సో అది కూడా నాకు వెళ్ళిపోతుంది. ప్రతి చోట ప్రతి నా మసీదులో నమాజ్ జరుగుతుంది. ఇది కూడా నాకు వెళ్ళిపోతుంది. నైట్ విషన్ ఆన్లో ఉందా? ఆన్లోనే ఉంది. 2 minutes పాటు సెకండ్ టైం రికార్డింగ్. అది 5 minutesకి కట్ అవుతుంది కదా. ఓకే ఓకే. వచ్చిందా సౌండ్ కొంచెమన్నా? పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. అరే థర్డ్ టైం బ్లో చేశా. సౌండ్ చేయొద్దు. ఏం కాదు కిషోర్. లాస్యా తను కదలకుండా అక్కడే ఉంది కాయ. అంటే ఎనర్జీ నా దగ్గరికి రానికుండా చేస్తున్నా. దీన్ని మనకేం కనిపించలేదు. అదే నేను అంటాను, నా కంటికి కూడా కనిపించలా. ఇక్కడ ఉంది తను గాయ్స్, ఇక్కడే ఉంది తను. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. 4th టైం బ్లో చేయకపోతున్నా. 4 minutes అయింది. సో నేను ఎక్కువ స్కిప్ చేస్తాను గైస్. మీరు ఎక్కువ ల్యాగ్ చేయలేకపోవచ్చు. నేను అనవసరమైన పడితే నేను పెట్టాలనుకుంటున్నా. ఏది ఎక్కడ రియాక్షన్ అయిందో, ఎక్కడ సౌండ్ వచ్చిందో అది మాత్రమే కట్ చేసి పెడతాను. గాలి ఏంట్రా సౌండ్ అది? ఒక్క నిమిషం. ఎన్నెన్నో సౌండ్ వస్తున్నాయి. లాస్ట్ వినిపిస్తుందా? లాస్యా ఏదో అనిందిరా. నా దృష్టి అంతా ఇక్కడ పెడతాను. నేను నైట్ విజన్ చూడలేకపోతున్నాను. నాకు కొంచెం క్లియర్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది కిషోర్. ఒక రకమైన ಫೀಲಿಂಗ್ నాకు ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ఇక్కడ ಪಟ್ಟೇಸ್ಕೊಂಡಟ್ಟು ನಿಂದೆ ಚೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ఇది నేర్చుకోవాలిరా కరెక్ట్గా. నేను ఇప్పటికైతే అవుతుంది కదా. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಗಾಯ್ಸ್ 7 minutes ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಬರ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ.
లాస్యా లాస్యా ఏ లాస్యా ఎక్కడ్రా లాస్యా ఎక్కడ డమ్ములకం టైం డమ్ములకం సౌండ్కి వెళ్ళిపోయింది ఏంటి గాయస్ అంటే 11 minutes అయిపోయింది కదరా 7 minutes 8 minutes అయింది అంతే ఇంకా 3 minutes ఉంది లాస్ట్ మాత్రం నేను ఓం నమ శివాయ లాస్యా ఏ వినిపించిన మనీ అని అక్కడెక్కడ ఉందిరా లాస్యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా దగ్గరికి ఆ నెగటివ్ ఎనర్జీ రానికుండా చేస్తానని అనిపిస్తుంది ఏదో ఒక రకమైన ఫీలింగ్ రా కిషోర్ నీకు స్మెల్ వస్తుందా అవునరా ఒక రకమైన ముక్కుకి ఏదో తగిలినట్టు సెగలాగా అనిపిస్తుంది నాకు ನನಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ರಾ ఏదో రకమైన ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಏನ್ರ ಅದು ಗಾಯ್ಸ್ 2 సౌండ్స్ ಬರ್ತಿದೆ లాస్యాదు అనిపిస్తుంది అది లాస్యా ఎక్కడున్నావు ఏం జరుగుతుంది గాయ్స్ ఫైట్ ఏదో జగ్లా తర అనిపిస్తుంది ఏదో గొడవ జరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుందా అవునా ఇక్కడరా వెనకాల గొడవ ಜరుగుతున్నట్టు ಅನಿಪಿಸ್ತಂದ್ರ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಗೆಸ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಯಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟು 10th ಮಿನಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು 11th ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ఇది ಜಾಸ್ತಿ పవర్ఫుల్గా ఇది ఊదడానికి కూడా కష్టంగా ఇది నేను సౌండ్ వచ్చిందా కదా అవునా దేవుడా ఏమవుతుందా ఈడ ఇడుకొని ఉన్నట్టు పట్టుకొని ఉన్నట్టుగా ఒక్కసారిగా ఒక రకంగా లాగింది లాగి క్లియర్ అయినట్టు నిలుపుకున్నాను 11th మినిట్ గైస్ లాస్ట్ మినిట్ గైస్ ఈ లాస్ట్ మినిట్ ఎండ్ అవుతానే నేను నార్మల్ కెమెరాకి వచ్చేస్తాను ఓం నమ శివాయ రకంగా తిప్పి కొట్టినట్టే ఉందా అవట్లేదు నీరసంగా ఉంది క్లియర్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది 11 minutes కరెక్ట్గా 11 minutesకి ಎಂಡ್ అవుతుందిరా ಇದು ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಕೂಡ ಗೈಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದೇ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನಂಬ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಶಂಕು ನನಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಚೆ ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಕಿಶೋರ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನೈಟ್ ವಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಕಟ್ ಬೇಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಟ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಯಾ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಫಿನಿಷ್ ಆದಮೇಲೆ ಟಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಣಿ ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಸ್ಮೈಲ್ ಥರ ಅನಿಸ್ತು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಂತು
అదే గైస్ నవ్వుతా ఒకసారి స్మైల్ చేసినట్టు నా పని అని పిలిచింది అంతే. అంతా సెటప్ అంతా మొత్తం ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ చేసిన లోపల పెట్టేశాను. ಸೊ ఇంకా ಬಯలుದೇರ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾತಾಡಿ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಂತಾರೋ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. 25,000 ಒಳಗಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಅದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು 4-5 ಡೇಸಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಕಿರ್ತಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ರಕ್ತ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ರಕ್ತ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಭಯ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ. ಒಂಥರ ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಲಾಸ್ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಸ್ಯಾ. ನಿನ್ನಿಂದನೇ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. నువ్వేను కుంటున్నారా? తన వల్లే అనిపిస్తుంది నాకు కూడా. నువ్వేనుకుంటావు కిషోర్? ఏమన్నా ఉందనిపిస్తుంది కదా. నీ చుట్టూ ఒక రకమైన హీట్ లాగా అనిపించలే నీకు? అది తను వచ్చినప్పుడు నేను కూర్చున్నాను కదా, దాన్ని నాకు దగ్గర ఉన్నప్పుడు హీట్ అనిపించింది నాకు. నేను ఫీల్ అయినా మరి ఒక రకమైన ఘాట్ లాగా ಅನಿపింಚ. ಹೀಟ್ ನೀಕೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಲಾಗ ಅನಿపించింది ಅಂದಾನೆ ಅಡಿಗಿನಾನೆ ಅದೇ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಗೈಸ್. ನಂಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂಥರ ಹಾಟಾಗಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಆಯಿತು. ಫುಲ್ಲು ಹೀಟ್ ಥರ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ ಕಿಶೋರ ಪದ ಗೈಸ್ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನು ಒಂದು ತಮ್ಮನೇಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. సబ్స్క్రైబ్ యారాద్రు మాడిలా అందరు ప్లీజ్ మాడి గైస్. తెలుగులో మాట్లాడలేదు అన్నారు కదా, తెలుగులో కూడా మాట్లాడినాను. అర్థం చేసుకోండి నా సిచ్యువేషన్ అట్లా. నేను ఒక లొకేషన్కి వచ్చినప్పుడు నేను ఒకేలాగా ఆలోచించాలనుకుంటాను. టక్క నేను 2-3 రకాలుగా ఆలోచించలేను. లాంగ్వేజ్ అన్ని రకాలుగా ఆలోచించాలి కదా. సో మీరు అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నా. సో లాస్ట్ ఇయర్ వల్ల నాకు జరిగిన మేలు. సో వెళ్తున్నాం గైస్. మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. లైక్ మాత్రం మర్చిపోకండి. ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. 1 lakh ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. శ్రీ మావుళ్ళమ్మ తల్లి జ్యోతిష్యాలయం గురూజీ రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు కుటుంబ సమస్యలు, కోర్టు సమస్యలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, ఆస్తి తగాదాలు, అప్పుల బాధలు మొదలగు ఎటువంటి సమస్యలకైనా నమ్మకంతో గురువుగారికి ఫోన్ చేయండి. మీ అన్ని సమస్యలకు 100% గ్యారంటీగా పరిష్కారం చూపబడును. ఏ సమస్యకైనా అంజనం వేసి అమ్మవారి అనుగ్రహంతో చెప్పబడును. రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా జరిగి తీరుతుంది. ఒక్క ఫోన్ కాల్ మీ భవిష్యత్తును మార్చగలదు. తప్పకుండా కాల్ చేయండి. సెల్ 9949667583.